આગ આસમાન એટલે આપણી આ બુદ્ધિમાં, આપણા અંદરમાં દિમાગમાં આગ લાગેલ છે, આધ્યાત્મિક, આધિભૌતિક, આધિદૈવિક. તો એમાં આપણે જલી રહ્યા છીએ, આ મારે આમ કરું, દુઃખ થાય છે, સુખ થાય છે, બધું એમાં. તો એ મિટાઈ હારતી સંત મહાત્મા છે. તો હવે આ સાધુ સંગત જગમાં મહાનથી મહાન संत समागम कीजिए तजे और उपाय, संत समागम कीजिए तजे और उपाय, बहुत जन ओधरे साधु संगत में आए. संत आवत देख के हंसी हमारी देह, संत आवत देख के हंसी हमारी देह, माथे का गिरे उतरा नैना वधारे सने. संत आवत देखी અને આપણે રાજી થાય તો આપણા માથે ગ્રહ લાગેલો, કોઈ શનિ લાગેલો, કોઈ કાંઈ લાગેલો, બધા મટી જાય છે. તો આવી એક સંતની મહિમા છે. વર મહાત્મા પરમાનંદનું ભજન છે. એક સાધુ સંગત સુખદાયી, સાધુની સંગત સુખદાયી છે, પણ વાત કાંક બીજી છે. ભાગ ભલે તેલ પાઈ, જેના ભાગ ભલા હોય, સારા ભાગ હોય, એને પ્રાપ્ત થાય છે, બધાને ન પ્રાપ્ત થતા. તો બધા તો કાંક નિંદા પણ કરતા હોય સાધુઓની, પણ જે જગ્યાસુ હોય છે એ સાધુઓની નિંદા ન કરે ને આંચા માથું આંસુ આવે ચાલે. તો શું કે છે, એક સાધુ સંગત સુખદાયી, साधु संगत सुखदायी दाई, जाके भाग भले तिल पाई रे, जाके भाग भले तिल पाई रे. एक साधु संगत सुखदायी दाई, एक साधु संगत दर्शन ते पाप मिटत हे, संत दर्शन ते पाप मिटत ये प्रीत जागे हर बारी, साधु संगत सुखदायी दाई, एक साधु संगत सुखदायी, ओ जाके भाग भले तिल पाई, जाके भाग भले तिल पाई. एक साधु संगत सुखदायी दाई, एक साधु संगत सुखदायी.
सतदर्शन ते लागे लगनी सत शब्द सुन होए विरागी ओ अहम ममता मिटाई रे अहम ममता मिटाई एक साधु संगत सुखदाई रागी एक साधु संगत सुखदाई जाके भाग्य भले दिन पाई ओ जाके भाग्य भले दिन पाई एक साधु संगत सुखदाई रागी एक साधु संगत सुखदाई अनुभव मोती ज्ञान मुगता अनुभव ज्ञान मोती मुगता अनुभव ज्ञान मोती मुगता ओ सत सागर में धारी साधु संगत सुखदाई एक साधु संगत सुखदाई ओ जाके भाग्य भले दिन पाई जाके भाग्य भले दिन पाई एक साधु संगत सुखदाई एक साधु संगत सुखदाई साधु संगत सुखदाई एक साधु संगत सुखदाई ओ जाके भाग्य भले दिन पाई जाके भाग्य भले दिन पाई एक साधु संगत सुखदाई राई राई एक साधु संगत सुखदाई। ओम श्री जय
बोल रघुराम बाबा की जय। कबीरा संगत साध की हरे मन की व्याधि, कबीर संगत साध की कबीर संगत साध की हर मन की व्याधि, असाधु की संगत बुरी है, आठों कोर उपाधि। तो मीराबाई ने वैराग थयो तो संतानो संग कर्यो, संतानो संग करी घुघरियों बांधी सत्संग ने अंदर नाच करे संता। तो राणा जी ने कहा तकलीफ थई के तुम घुघरियों बांधी नाच करशो, मारा कोड ने लदवाड़शो अन तारो कोड पर लाजे छे, तो आ तो धंधो मेली दे, संतानो संग मूकी दे अने तो पटराणी बनी जा, साधारण संग मिली दे। मीराबाई तो वैराग तो मीराबाई शू के से जे राणा जी ने केवे तरीके मीराबाई जे घुघरियों बांधीने सत्संग ने अंदर नाच करे छे, तो केम घुघरी बगड़े छे, केम थाते तो शू के महात्मा आ घुघरू छण छणा छण, गुरु क्षण क्षणा क्षण ये क्षण रण 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 बाजे रे मन मन मंदरिये में बाजी मीरा नाचे रे। गुरु क्षण क्षणा क्षण गुरु क्षण क्षणा क्षण ये क्षण रण 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 बाजे रे मन मंदरिये में बाजी मीरा नाचे रे। गुरु क्षण क्षणा क्षण गुरु क्षण क्षणा क्षण।
शरम पटोरा राणे भेजा दे जो मीरा ने जाए दे जो मीरा ने जाए रे ओ शरम पटोरा राणे भेजा दे जो मीरा ने जाए दे जो मीरा ने जाए रे ए लई गड़े में पहरन लागी ओ लई गड़े में पहरन लागी हो गया नवसरो हार मीरा संतारो संग छोड़ो रे लाज पियल साथरो में भाग लागे गुरु क्षण क्षणा क्षण गुरु क्षण क्षणा क्षण ए क्षण बाजे रे मन मन रे बाजी मीरा नाच रे गुरु क्षण क्षणा क्षण गुरु क्षण क्षणा क्षण वाह संतारो संग छोड़ो रे लाज पियल साथरो लाड़ लाज रे गुरु क्षण क्षणा क्षण गुरु क्षण क्षणा क्षण ए क्षण बाजे रे मन मदरे बाजी मीरा नाच रे गुरु क्षण क्षणा क्षण ओ गुरु क्षण क्षणा क्षण बोल हंस भगवान की जय, बाबू लखुराम की जय, बाबू धनजीराम की जय, सर्वे संतन की जय। ओम श्री जय।
महादेवनी जय। मोतीराम कायम केशव भगवाननी जय। श्री लखुराम साहेबनी जय। पधारेल प्रेमी भक्तो संतोनी जय। प्रथम नमो गुरुदेव ने जेणे आप्યું છે નિજ જ્ઞાન। જ્ઞાને ગોવિંદ ઓળખ્યા। टड़ियों देह अभिमान तत्व सार त्रिलोक में गुरु गोविंद एक रूप। आदि अंत मध्य छे हरि गुरु संत स्वरूप। आदि अंत मध्य छे हरि गुरु संत स्वरूप। वाह वाह। माटे संत बड़े परमार्थी शीतलवा कायंग तपत बुझावे और की और दे दे अपनो रंग। सुंदर आए संत जन मुक्त करन को जीव। सब अज्ञान मिटाई के करत जीवते शिव। सब अज्ञान मिटाई के करत जीवते शिव। माटे संत मुक्ति के पोरिया तिरसु करिए प्यार। कूंची उनके हाथ है सुंदर खोल दे द्वार। આજે संत श्री लखुराम साहेब एमना वार्षिक निर्वाण तिथि निमित्ते अमने आमंत्रित कर्या एटले चंद्रकांत बापू तमारा बधानो आभार जेनाथी आ संत मेरावड़ाना दर्शन थाय एनो संग मळे। जेटलो जेटलो संतोरो संग मळे एनु दर्शन एना शब्दों एनो स्पर्श एनाथी आ मनुष्य जन्म सफल थाय छे। आ जीवन सुधरे छे। संत दर्शन से नैन निर्मल
જેટલું આપણું આંખનું ઝેર હોય ને એ સંતના દર્શનથી આ બધું નીકળી જાય છે. ઝેર એટલે આપણે જગત દેખાય છે. આ આંખ આપણે પરમાત્મા જોવા માટે મળી છે. નૈન દીધા તને હરી નિરખવા, શુભ જોવા ને કાજ, પણ નિરખ્યા નહીં મારા નાથને, તે એવું કરી નાખ્યો અકાજ. સદા રહ્યો નેડ ચડાવી. આપણે હરીને નથી ઓળખતા ને એટલે એકબીજા સામે આવે આંખો કાઢીને હાલતા હોય અભિમાનમાં. નિર્મળતા આંખમાં ના આવી. પણ જો સંતની દ્રષ્ટિ પડી જાય, સંત સાથે જો નૈન મળી જાય, नैन से नैन मिलाविए वो पूर्ण है भगवान, गुरु चरण में जाइए मुक्ति देव मन रे रामान. तो एनी दृष्टिમાંથી અમૃત નીકળે છે, આનંદ નીકળે છે. બાપુ થોડો ધ્યાન દેજો. હા, જરા સંતોનો મહિમા આ બહુ મહાન વાત છે. આપણે હકીકતમાં મનુષ્ય જન્મ પરમાત્મા સદગુરુ પાસે પ્રાર્થના કરીને આપણે મળ્યો છે. અને એ મનુષ્ય જન્મમાં પરમાત્માનો દર્શન અને પરમાત્માનો આનંદ મેળવવાનો છે. આ મનુષ્ય જન્મનો હેતુ છે. હેતુ તે હંસ સાહેબ કે આ મનુષ્ય જન્મ બહુ મોંઘો છે, 84 લાખ જૂની ભટકી અને આ મનુષ્ય જન્મ મળે છે. 84 લાખ જૂની ભટકી આ મનુષ્ય જન્મ મળ્યો. હોરી ચેત જીવન દિન દોરી. પણ એ સફળ કરવા માટે સંત પરમાત્મા સદગુરુ જે કહીએ આપણા જેવા થઈ અને આપણા માટે આવે છે. હોય આપણા જેવા. જીવન કે નિજ તારણ કારણ જગત में गुरु આવ્યા. ત્રિગુણામય વપુ મનુષ્યધારી છે. ત્રિગુણાથી પર, પાંચ તત્વથી પર છે, છતાં આપણા માટે પાંચ તત્વનું શરીર લઈ ત્રિગુણામય બની અને આપણા માટે આવે છે કે હું છું ભલે શરીર, પણ નામને નક્કી કરીને આવું છું. પરમાત્માને નક્કી કરીને, હું મને નક્કી કરીને આવું છું, તો તું તને નક્કી કરી લે. આ મહાપુરુષોની મહાન વાક્ય. અને એ આપણે ભૂલી ગયા છીએ. જગતનો અભ્યાસ થયો ને, આપણી 5 જ્ઞાન ઇન્દ્રિયો જ્યારે ખુલી ત્યારે આપણે જગતનો જ અભ્યાસ થયો. માએ આપણે જગતનો જ અભ્યાસ આપ્યો, બાપાએ જગતનો જ અભ્યાસ આપ્યો. જે આપણે આત્મા હતા, શુદ્ધ બ્રહ્મ હતા, એ આપણે ભૂલી ગયા. જો બાળક નાનો છે ને, શુદ્ધ બ્રહ્મ હોય છે, એને કોઈ ખબર નથી હોતી કઈ જ્ઞાતિનો છું, હું સ્ત્રી છું કે પુરુષ છું, હું મારું નામ શું છે. 6 મહિના 4 મહિના 12 મહિના પછી એને આપણે ધીરે ધીરે કહીએ છીએ. 6ઠે દિવસે આપણે નામ દીધું, પણ છતાં એને ખબર નથી હોતી. આપણે એને અભ્યાસ કરીએ એટલે કલ્પનાઓને બધા નામ આપી દઈએ આપણે. અને એમાં આપણે ભૂલી ગયા જે અસલ બ્રહ્મ હતા, આપણે પોતે શુદ્ધ ચેતન આત્મા હતા, એ ભૂલી
ભગવાનને ગોતવા ન ગઈ, એ એવા સદગુરુને ગોતવા ગઈ જે પોતામાં પ્રગટ કરી. તું આત્મા છો, તું અમર છો, એ તો શાસ્ત્રોમાં 4 વેદમાં લખેલું છે, ગીતામાં લખેલું છે, બધું લખેલું છે. પણ કેવી રીતે છો એનો ન્યાય સાચા સદગુરુ મળી જાય, સાચા સંત મહાપુરુષ મળી જાય તો આપણે પણ એમાંય આપણે ભાગ્યશાળી છીએ કે મનુષ્ય જન્મ તો મળ્યો, પણ ભારતમાં મળ્યો જ્યાં આ મનુષ્ય જન્મને સફળ કરવાની રીતો આવા સંત મહાપુરુષો પધાર્યા છે, એનું આપણે દર્શન થાય છે. એ પણ ભાગ્યશાળી છે. બેની અમને ભાગ્ય મળ્યો સાધુ પુરુષનો સંગ. મીરાબાઈ કે એમાંય ભાગ્યશાળી છે. નકા ઇન્ડોનેશિયાના જંગલમાં આપ્યું હોત, આફ્રિકાના જંગલમાં આપ્યું હોત તો આપણે પરમાત્માને મળી ન શકે, આ આનંદ મેળવી શકે. એમાં આપણે સંત મહાપુરુષોની વચ્ચે આપણે જન્મ મળ્યો. આવી મહાન વાણીઓ, અઢળક વાણીઓ છે, અને કેટલા સંત મહાપુરુષો સિદ્ધ થઈ ગયા એના આપણા પાસે પુરાવા છે, દ્રષ્ટાંત પડ્યા છે. તો આપણે પણ આ જન્મમાં તમે બધા સદગુરુ પાસે ગયેલા, સદગુરુની વાતને નક્કી કરજો. સદગુરુ કર્યા પછી વાતને નક્કી કરવાની. આ લખુરામ બાપુએ વાતને નક્કી કરી, હંસ સાહેબે વાતને નક્કી કરી. प्रश्न करो कौन हंस की जात, कहां सु हंसो आया, कौन को उनको रूप, कौन सु नाम कहाया. सेवक कहे सदगुरु सुनो, कहो उनका मोहे भेद. जन्म मरण जम भय नहीं नहीं काल कलेश. तो के हंसा जात अजात, હકીકતમાં તમારી આપણી કોઈ જાતિ નથી. સ્ત્રી ને પુરુષ એ શરીરને રીતે છે, પણ એ પણ જાતિ નથી. આપણી જાતિ આત્મા છે અને એ સર્વ વ્યાપક છે. તો हंसा जात अजात वो नहीं आवे नहीं जावे, नहीं को उनको रूप नहीं को नाम कहावे. सदगुरु कहे सेवक सुनो, कहूं उनका तो है भेद. ज्યાં जन्म मरण जम भय मटे, मटे काल कलेश. सदगुरु सुनकर ज्ञान शिष्य ने परचा पाया, पहुंचा पद निर्वाण जहां दीदार दिखाया. તો આપણે એ વાત પર છીએ એટલે આપણે એ નક્કી કરવાનું છે. આ જન્મમાં તમે જ બ્રહ્મ છો. અહમ બ્રહ્માસ્મિ હું આપ, એટલું ઓળખજે. 4 વેદ તમે જ બ્રહ્મ કે છે. પ્રાજ્ઞામાનંદ બ્રહ્મ, અયમ આત્મા બ્રહ્મ, જીવાત્મા બ્રહ્મ, તત્વમસી તે તું છો. અને હંસ સાહેબે તો એટલે સુધી કહી દીધું કે આ જન્મમાં સદગુરુ ભલે થાજો, પણ જીવ આવે ને તો એને તું બ્રહ્મ છો એવું જ કહી દેજે, બીજા ફજીતામાં ન પડાવતો. જવ જીવ ફસાતા કર્મ વિશે હંસ સાહેબ કે દેકર સતા ઉપદેશ તેસે. તો કે શું? તો કે તત્વમસી વાક્ય સુનાય તેસે. એને તું બ્રહ્મ છો એ કહી દેજે. હંસ સાહેબે આ વાત કરી છે. જેટલા જેટલા મહાપુરુષો, કબીર સાહેબ જેટલા મહાપુરુષોએ આ જ વાત કરી છે કે તું તને ભૂલી ગયો, તું શુદ્ધ બ્રહ્મ હતો. ઈશ્વરદાન નામના મહાત્મા હતા, એ પણ ભૂલી ગયા હતા. સદગુરુ એમને પિતાંબર મહારાજ મળ્યા ગુરુ, અને એને ઓળખાણ કરાવી. ઈશ્વર બડા ઓલિયા ઈશરા બાદ અઘા. હું ઈશ્વર ચારણ નથી, હું જાતિવાળો નથી, હું હવે બ્રહ્મ છું, ઓલિયો છું. આ વાત રામદેવ પીરને મળી બાળનાથ પાસે. ઓહો, હું વજનમાં છું. અને હકીકતમાં છે તમે છો. જો સદગુરુ પાસે જાઓ ને એનો પૂરેપૂરો ભેદ મળે તો આ જન્મમાં એ ઓળખવાનું છે જે આપણે ભૂલી ગયા છે. આ શરીરને જોઈ અને આપણે ભ્રાંતિ થઈને ભ્રાંતિમાં આપણે ભૂલી ગયા છે. સદગુરુ આપણે જ્ઞાન આપે છે, સાચા સંતો એ જ જ્ઞાન આપે છે. અહમ બ્રહ્માસ્મિ હું આપ, એટલું ઓળખજે.
છો એ તો ઓળખજે, પણ સદગુરુથી મુખ ન મરોડજે. જે તને બ્રહ્મ કહે છે ને એને પાછો સાઈડમાં ન રાખ. ઘણા પોતે બ્રહ્મ થઈ જાય છે, પછી ગુરુની જરૂર રહેતી નથી એવું માની લે છે. થોડોક ઈકો ઓછો કરજો ગરવી સાહેબ. સુખરૂપ છો સુજાન, આને શાનથી સમજજે. આત્મ તો સુખરૂપ છો સુજાન, શાનથી સમજજે. રૂપ છો સુજાન, શાનથી સમજજે, શાનથી સમજજે. જેમ પાણીના વાસણ અલગ અલગ હોય, પણ એમાં સૂરજનો પ્રકાશ બધામાં પડછાયો પ્રતિબિંબ સરખો જ હોય છે. એમ બધામાં તું એવી રીતે સમાયેલો છો. આ બધા ભલે ઠામ બધા અલગ છે, પણ બધામાં આત્મા તો એક જ છે. હવે ઈ ન્યાય સદગુરુ પાસે પડ્યો. સદગુરુ પાસે શાન પડી છે. એ શાન બધાએ લઈ લીધી. લખુરામ બાપુએ શાન સદગુરુ પાસે જઈને લઈ લીધી, અને ઈ શાનમાં હતા. ઈ સ્વયં પોતે હું બ્રહ્મ છું એવું એમને નક્કી કર્યું. તો આ અનંત નામ, પણ એ નામ કલ્પના ના છે, તે આપ્યા છે બધા. સૂરજે આપણે કીધું, ચંદ્રે આપણે કીધું. હકીકતમાં સૂરજને ખબર નથી મારું નામ સૂરજ છે, એને કાંઈ ખબર નથી. એ તો પદાર્થ છે. આપણે ઠેરાવ્યો, આને સૂરજ કહેવાય, આને ચંદ્ર કહેવાય, આને આકાશ કહેવાય. તો એ બધા કલ્પનાના નામ છે. તું સત્ય છે નક્કી થાય છે, કારણ કે તું બધાને ઓળખો છો. આપણે સૂરજને ઓળખીએ, આપણે આકાશને ઓળખીએ, વિશાળ છે, કેટલા બધા ગ્રહો છે, કેટલી નિહારિકાઓ છે, કેટલું બધું છે. આપણે જલને ઓળખીએ છીએ, વાયુને ઓળખીએ છીએ. એ આપણે નથી ઓળખતા. જલને ખબર નથી આ કોણ છે, આપણે એને ઓળખીએ છીએ. તો આપણે સત્ય છે, આપણે એને ઓળખીએ છીએ. પણ આપણે ભૂલી ગયા ને, એટલે જીવ થઈ બેઠા. જીવ થઈ બેઠા એટલે આપણે પણ પદાર્થને પગે લાગવા માંડ્યા. આપણે ચેતન અને જળને પગે લાગવા માંડ્યા. નિત ઉઠીને વનરા સીધાવે, જીવ કો મારી નિર્જીવ પર ચડાવે. આંધળી માના આંધળા પૂજારા પથ્થર પુષ્પ ચડાવે. હે મુઆ, તું ચેતન છો, ઈ જળ છે. તું ઉઠીને એને તું પગે લાગ. શું કામ કે આ જીવ પણ આવી ગયું.
સિંદૂર વાળો પાણો જોયો નથી ને આપણે બિયાણા નથી. હોરન નહીં વગાણી તો કઈક થશે તો? અરે ઓ કાંઈ ન કરે, ઓ તારા માથે રાજી જ છે. પણ આપણે ખબર નથી. તો હકીકતમાં તું સુખરૂપ છો. આ બધા નામ તારા જ. અનંત નામ છે, અલગ અખંડ નામ. સહસ્રભાગ છે, વિશ્વને બ્રહ્માંડ નામ. એમાં તું અનાદિ જોયે, વચનથી વરસ દે. એમાં તું અનાદિ જોયે, વચનથી વરસ દે. અહમ બ્રહ્માસ્મિ ભૂયા, એટલું ઓળખજે. આ સામવેદની સા મુખના વરણજે. તો આ અનાદિનો તું એક છો, એ ઓળખાણ વચન પાસે પડી છે. એ વચન સદગુરુ પાસે પડ્યું છે. એ વચને થાપન, વચને ઉથાપન, વચને મંડાય આખું વિરાટ. એ વચનની કોઈ પાડે પ્રતિજ્ઞા, એને શું કરે જમજાત. જેના પાસે આ વચનની ઓળખાણ પડી છે, જે પોતાની ઓળખાણ પડી છે, અહીંયા સાહેબ જમ નથી આવતો. અને આ એટલા માટે ભક્તિ છો. ભક્તિ કોઈ શોખની નથી કરતા. આ મનુષ્ય જન્મમાં આપણે જીવ થઈ ગયા છે ને, એટલે જીવ માથે જમરા ફરે, આત્મા માથે નહીં. જો તમે જીવ થઈને બેઠા છો તો બધા 33 કોટી દેવ ને બીજા ત્રીજા બધા તમારા માથે હાવી થઈ ગયા છે. પણ તમે આત્મા છો એ નક્કી કરી. તો જીવ ઉપર જમરા ફરે એ આપણે થઈ ગયા છે ને, એ આપણે સંતો મહાપુરુષો આપણે ભૂલને સુધારે છે. તો એ વચન સદગુરુ પાસે પડ્યું છે. મીરાબાઈએ પેલા જીવ હતી, પથ્થરની મૂર્તિને પૂજતી હતી, કૃષ્ણની. એની માએ બતાવી દીધી. એમાં પછી વિધવા થઈ ને પછી એને માને પ્રશ્ન કર્યો કે આ પાછી કેમ વિધવા થઈ? તું કહેતી હતી કે તારો ધણી તો અજર અમર છે, મરતો નથી, જન્મતો નથી, એવો છે. તો આ મારે ઓલી વિધવા કેમ થવું પડ્યું? તો કે એ તો સંસારનો નિયમ છે. હજી રાણા ને પેણી જાય, પાછી સુહાગણ થઈ જાય. તો કે હવે એવો ધંધો નથી કરો. હવે તો તમે જે કીધું છે ને, એ અજર અમર આત્માને મારે ગોતવો છે, જે મારામાં બેઠો છે. એ મીરાબાઈ એ શોધ માટે નીકળી પડ્યા. બધા તીર્થોમાં ગયા, પણ હું એને કાંઈ મળ્યું નહીં. મૃગ છાલની એને ગાદી ગમે, જેના હૈયામાં વાસ કર્યો હુકમે. જ્યાં હું ગયા તો મોટા મોટા મંતો બધા અભિમાની બેઠા હતા. જેને રોમે રોમે સ્વાર્થ રમે, ભોળા બેલુડા માનવીને જેનો એના સ્થાનકમાં અવકાશ નથી, એવા પાપ વિલાસીના મંદિરમાં
કાગ કવિ કે મારા દીન દયાળુ નો વાસ નથી. હું નથી કાગ કવિએ પણ ના કરી, એ પણ ગોતવા નીકળ્યા, એને ના કરી દીધું. હું નથી. જ્યાં રાધેલ ધાન વેચાઈ રહ્યા, જ્યાં શાસ્ત્ર પુરાણો ના હાટ થયા, મારા નામથી ઢોંગ પૂજાઈ રહ્યા. પડપીડ સુણી જેના દિલ ન રડ્યા, એવો કોઈ જ્યાં મારો દાસ નથી. એવા ફોગટ તીરથ ના જળમાં કાગ કવિ કે મારા દીન દયાળુ નો વાસ નથી. આ મીરાબાઈ બધે પડી, પણ એને આત્માનું જ્ઞાન ન મળ્યું. કેટલા વિદ્વાનોને મળી, હું આત્મા છું. તો કે તમે છો એ તો નક્કી છે, પણ કેવી રીતે? તો કે ઈ અમને ખબર નથી. અમે તો શાસ્ત્રોમાં લખેલું છે, ગીતામાં લખેલું છે, ભાગવતમાં લખેલું છે, રામાયણમાં લખેલું છે, 18 પુરાણમાં લખેલું છે. જેમ અખો ભગત કે 100 મણ અગ્નિ લખો કોડે કાગડે, અને ઈ અગ્નિને તમે પેટ્રોલના ટાંકામાં, ઈ કાગળ પેટ્રોલ ટાંકામાં નાખી દો, આગ લાગશે? કેદી ન લાગે. 100 મણ અગ્નિ લખીને ભલે તમે આખો કાગળ નાખી દો પેટ્રોલના ટાંકા, એનાથી આગ ન લાગે. પણ જરા કે જો દિવાસનો તણખો ઉમાં પહોંચી જાય, જે ચેતન છે, તો આપણે ભાગવાનું પણ મુશ્કેલ છે. એમ શાસ્ત્રો પુરાણોમાં એની વાતો છે, એનું વર્ણન છે. નહીં મિલતી હૈ વાત વેદન में, લાલ સાહેબે તો ના કહી દીધી. વેદ કહે સો ભેદ હૈ, જો વેદ ની તારે ભેદ જાણો તો લાલ કહે લે જ્ઞાન ગુરુ से, અને ભીતર ધ્યાન લગાવત है. તો સુરતા દોરી પકડ સેજ से, પછી સુન શિખર ચડી જાવત. તો ખટ શાસ્ત્ર 18 પુરાણા, 21 ब्रह्मांड विस्तारा, 4 वेद ब्रह्माजी पढ़ता, पर साहेब उनसे न्यारा. भर में मत भूलो गमारा, તમે પ્રેમેથી જોઈ લો પ્યારા. તો મીરાબાઈ સત્સંગમાં ગયા, કોકે કીધું કે તમને આત્માની ઓળખાણ કરવી છે? તો કે હા. તો કોઈ રોહિદાસ છે, અહીંયા એક સંત છે, જો ત્યાં પહોંચી જાઓ, એના પાસે આ આત્માની ઓળખાણ પડી છે. મીરાબાઈ ત્યાં પહોંચી ગયા રોહિદાસ બાપુ પાસે, અને વિનંતી કરી. રોહિદાસે કીધું કે ભાઈ, તમે દરબારની દીકરી છો, અને જગત તમને મને હેરાન કરશે, તમને જીવવા નહીં દે. મારા પાસે આવશો તો, પણ મારા પાસે આત્માનું જ્ઞાન છે, ઓળખાણ પડી છે પૂરેપૂરી, 100%. મીરાબાઈ કે હું દરબારની દીકરી છું, સુરાની દીકરી છું, ભક્તિ સુરાનું કામ છે, કાયરનું કામ નથી. એ તમે છૂટા. તો રોહિદાસ કે આપણે વાંધો નથી, આવી જાઓ, માન મૂકીને આવી જાઓ મેદાનમાં, તો બતાડું જીવની જાત, સજાતી વિજાતીની જુગતી બતાવું, અને આ બીબે પાડી દઉં બીજી ભાત. રોહિદાસ બાપુએ મીરાને આત્માની ઓળખાણ કરી પોતામાં. મીરા, તું જ આત્મા છો, નક્કી કરી લે. કેવી રીતે છે તો જેને સદગુરુ મળ્યા હોય, ગયા હશે એને. અને પછી મીરાએ સાચું નામ મળી ગયું એને. ત્યારે રાણાજી એને ખબર પડી કે ઓહો, આ તો ચમાર પાસે ગઈ. અને રાણોજી ક્રોધે ભરાણો, ઘણા બધા પ્રયત્નો કર્યા, પણ મીરાને સાચું નામ મળી ગયું હતું ને, એનો ઓળખાણ હતી. શ્વાસ ઉશ્વાસની વચ્ચે હાલે. હે રાણા, આ તું તલવાર લઈને કેને મારો? તો કે મારે મીરાને મારવીશ. મીરાને મારવીશ? તો આ શરીરમાં મીરાને ગોતજે. પહેલો શરીરનું નામ ન લેજે. શરીરને ન અડતો, મીરાને ગોતીને મીરાને મારજે. હવે મીરા તો જડે નહીં. જે ગુરુ પાસે ગયા એને મળે. રાણાજીની તલવાર પડી ગઈ. તારામતી પણ હરિચંદ્ર એ કીધું કે આ જો આ શરીરનું નામ ન લે તો તારે તારામતીને મારવી હોય તો તારામતીને મારજે. હું ગઈ હતી ધર્મ ઓળખવા માટે. મેં મારું કામ કરી લીધું છે. આ જન્મ મને ધર્મ ઓળખવા માટે મળ્યો તો, મારી ઓળખાણ કરવા માટે મળ્યો તો, એ મેં કરી લીધી. હવે મને મોતની પરવા નથી. તું મારી નાખીશ તો મને કઈ વાંધો નથી.
મારો મનુષ્ય જન્મ સફળ થઈ ગયો, જે કામ માટે હું આવી હતી. આપણે ઘણીવાર બજારમાં જઈએ ને, એમાં આપણું એક કામ આપણું મુખ્ય હોય, પછી ભાઈબંધ દોસ્તાર ભેગા થાય ને એને કઈ ખમને યાર જરાક મારું કામ કરી લો ને પછી આપણે ની રાતે મળીએ. એમ આ જન્મમાં આપણું મુખ્ય કામ છે તમારી ઓળખાણ. આ બીજા કામ તો પછી કરવાના છે, પણ આપણે ઊંધું કરી નાખ્યું. પેલા છોકરા પહેણાવી લઈએ, પોતરા પહેણાવી લઈએ, એની હગાઈ કરી લઈએ, પછી ભક્તિ કરશું નિરાંત. પછી નિરાંત જડશે. આ તો અચાનક અંધારા થઈ જાય એવી વાત છે. પાનબાઈ કે શરીરનું કાંઈ નક્કી નથી, શ્વાસનું કાંઈ નક્કી નથી, માટે પહેલો કામ એ ન કરી લઈ. આપણે ચોરી ફેરાના અહીંયા ખબર નથી કે 4 ફેરા છે, પહેલો ફેરો ધર્મનો. પહેલે ધર્મને ઓળખો, પછી સંસારમાં પડો. આપણે ઊંધું કરી નાખીએ. ધર્મમાં ઓળખશું, સંસારમાં પડશું, સંતાને હારા થશે. ન ખબરા પાકશે અજ્ઞાનના. કારણ કે માય અજ્ઞાની, બાપ એ અજ્ઞાની, પછી એમાં સંતાન એવા જ થાય. પણ જો ધર્મનો ફેરો બે માણસ જો જતી સતી થઈ જાય તો એમાંથી નર પટાધર નીપજે, એમાંથી સંત નીપજે, ભગત નીપજે, દાતા નીપજે, સુરા નીપજે. એટલે કવિએ કીધું જનની જણ તો ભગત જણ કા દાતાર કા સુર, નહીતર રેજે વાંજણી તારું મત ગુમાવીશ ને. તો આ ઓળખાણ પડી છે. મીરાએ આ ઓળખાણ કરી લીધી, હંસ સાહેબે આ ઓળખાણ કરી લીધી. ભાણ સાહેબ પાસે જાય ને આપણે પણ સદગુરુ પાસે જે ગયા છે એને ધન્યવાદ છે, ઓળખાણ કરી લેજો. ન ગયા હો તો આ જન્મમાં સાચા સદગુરુઓ સંતો કઈક છે, એમાંથી સાચા ગોતી તમને જ્યાં ભાવ જાગે હું આ વાતને સમજી લેજો ભાઈ. પછી આ મનુષ્ય જન્મ નહીં મળે. જો આ જન્મ ચૂક્યા, તમારી ઓળખાણ ન કરી, તો પછી પાછા 84 ના ફેરા પડ્યા છે. નાથ મેકડે સહી કરી દીધી છે, જેની મુજે ભાવ રે રામ ન સમર્યો, એટલે ઓળખ્યો નહીં. હમરી તો બધા છે, રામ રામ તો બધા કરે છે, કૃષ્ણ કૃષ્ણ બધા કરે છે, શિવ શિવ બધા કરે છે, રામોપુર રામોપુર બધા કરે છે, પણ પોતામાં છે એ ઓળખો. એ ઓળખાણ વગરની વાત મેળ જ ન પડે. હું તમારું નામ લઉં પણ તમને ઓળખતો ન હોય તો મારું કામ ન થાય. આ ગામમાં ચંદ્રકાંત નું નામ લઉં, ચંદ્રકાંત પૂછા કરે, ચંદ્રકાંત એક ભાઈ આયા છે, તમારું નામ લે, 5000 દઉં. ચંદ્રકાંત હું ઓળખતો નથી તો મને 5000 જડે નહીં. પણ ઓળખાણ હોય તો આપણે આખી સૃષ્ટિ જેનાથી હાલે છે એ શક્તિ તમારામાં હાલે છે. અને એનાથી જો ઓળખાણ થઈ જાય, તોરણની ઓળખાણ એનાથી હતી. જેસલ તો મળદ થઈને રોષ જો, હું નથી રોતી, મને દરિયાની બીક નથી, કારણ કે મને ઓળખાણ છે. દરિયો મારું કાંઈ નહીં કરી શકે. બાકી તારા માથે જમ કેરો માર, સપના જેવો સંસાર તોરી રાણી કરે છે પોકાર. આવો જેસલ રાય એને પ્રેમથી મળીએ. હાલ ઉગમસિંહ પાસે, હાલ તને ઉગમસિંહ પાસે લઈ જાઉં, કારણ કે ઉગમસિંહ પાસે એટલા બધા ગુણ પડ્યા છે, ગુરુના ગુણનો ની પાર. તારા બધા અવગુણ ધોવાઈ જાય. નુગરા ન જાણે એનો સાર, જેસલ એનો એડે ગયો અવતાર, તોરી રાણી કરે છે પોકાર. આવો જેસલ રાય આપણે એને પ્રેમથી મળીએ. જેમ આકાશમાંથી બૂંદ પડે, વરસાદ પડે, ધરતીનો જેટલો બધો મેલ હોય એ બધો સાફ થઈ જાય, ધરતી નિર્મળ બની જાય, રેતી નિર્મળ બની જાય છે. એવા સદગુરુના ગુણ છે. એ ગુણ ઈશ્વરદાસ ને મળ્યા. આલણ તોરા મોરા અવગુણા, સાહેબ તુજ ગુણા, બૂંદ વર્ષા અરુ રેણું કણ, જેનો થાહ ન પામે. તો આપણે પણ આ જન્મમાં જે સદગુરુ છે એ વાતને નક્કી કરજો. ન ગયા હો તો આ જન્મમાં સાચા સંત સદગુરુ ગોતી લેજો. કારણ કે એની ઓળખાણ થઈ જાય તો વાંધો નહીં આવે. જથારત વચનની જેને શાન જેને જાણી, એને કરવું પડે નહીં પછી બીજું કાંઈ. નકા તો કાલ બલી તીન લોક में હંસ સાહેબ કે બહુ એની તાકાત છે, જાકી સમાન નહીં કોઈ, ઇન્દ્ર સુરાસુર કાંપ ચલે, જેનો બ્રહ્માને ડર હોય. પણ હંસ સાહેબ કે જેને ભજન મળ્યું છે,
सदगुरु पासे जेने नाम नो भजन मळ्યું છે ओ भजन गति कुछ और है तुमको कई बा संत अनेक संत आगे तरया जासु काळ दरंत एवी ताकात पड़ी છે ई ओरखाण हंस साहेबे કરી ને धर्मराज का दफ्तर तोड़ू कैसे मांगे लेखा ताकात નથી धर्मराज ने मारो लेखो લઈ શકે अरे ताकात નથી જેસલના કર્મનો બદલો વાળી શકે આટલા બધા કુકર્મ કર્યા જેસલે બધાને કર્મના બદલા દેવા પડે પણ જેસલને ન દેવો પડે શું કામ કે ગુરુ પાસે પહોંચી ગયો સદગુરુ પાસે પહોંચી ગયા या कर्मनी रेखा पर मटी जाए धर्मराज का दफ्तर तोड़ू हंस साहब के कैसे मांगे लेखा सदगुरु छाप लगी सिर ऊपर मटी कर्म की रेखा मैं अटल धाम का वासी ज्या मने मळ्या अविनाश तो आवी महान बात से आ जेवी तेवी बात नथी यो साहेब अने सुरा थईने हांभळजो अने वातने नक्की करजो मळी होय तो भूतમાં વચન છે ભવિષ્ય વચન છે ભૂતમાં વચન છે ભવિષ્ય વચન છે સર્વદેશે ને સર્વકાળે વચન છે મોતીરામ સાહેબ થઈ ગયા કચ્છમાં લખુરામ બાપુ અને આ બધા સાથે સદગુરુની વાતો જ્ઞાનની વાતો બે મહાપુરુષો ચોબારીમાં થઈ ગયા એમને નાનપણથી ગુરુની વાત નક્કી કરી લીધી 9 વર્ષના હતા અને સદગુરુનું જ્ઞાન મળી ગયું એ ભજનમાં નક્કી કરીને એ ભજનમાં લય થઈ ગયા એમની વાણી જે વાત મહાપુરુષોની એક થાય છે મોતીરામ બાને અક્ષરથી બાર છે આદિ અનાદિ પાર પાર છે આ ગુરુ કેશવ ગુણ સાગર ની માં
સદગુરુ ઓળખાણ કરાવે છે, પણ નક્કી કરવા માટે સદગુરુ પાસે પ્રેમ પડ્યો છે. જો એ પ્રેમ મળી જાય તો નક્કી થઈ જાય. જેને 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 સદગુરુનો પ્રેમ મળી ગયો. રવિ સાહેબને ઓળખાણ તો થઈ ગઈ. સત્યનો શબ્દ મારા ગુરુએ સુણાયો. જોતા જોતામાં મને વસ્તુ મળી. ખાલી ઓળખાણ થઈ, મને વસ્તુ મળી. પણ નક્કી કરવા માટે તો કે પ્રેમનો પિયાલો મારા ગુરુજીએ પાયો. ત્યારે નૃત્ય અને સુરતે નિરખ્યા એક હરી. મારો સાહેબો સુહાગી મળ્યા, મને આજે આનંદની ઘડી. તો હંસ સાહેબ ને આ નક્કી કરવા માટે ભાણ સાહેબ ને પ્રશ્ન કર્યો. ભાણ સાહેબ એને નક્કી કરવા માટે પ્રેમ આપે છે. હે હંસ સાહેબ, આ નામને પેલે જગાડ. તો હું નામ થઈને આવ્યો છું, મને જગાડ તો મારામાંથી પ્રેમ મળશે. સુરતા જગાડે નામને, ઈ નામ જગાડે પ્રેમ. સાચા સદગુરુ એ નામ લઈને આવે છે જેના પાસે પ્રેમ જગાડવાની રીત હોય. જીરે લાખા આ 10મી ભક્તિ માં પ્રેમ ને જગાડો, તમારી સુરતા સુનીમાં સાંધો. આ પ્રક્રિયા સદગુરુ બતાવે. એ ખાલી ચેલાને ખાલી ઉપદેશ થઈને પછી એમને મેલી નથી દેતા. સતત એના ઉપર નજર રાખે સાચા સદગુરુ. એટલે પીટાઈ શાહ લતીફે પણ કીધું ને કે જો આ જન્મમાં તું સદગુરુ થા તો ધ્યાન રાખજે તારા શિષ્યને કાળ ખાઈ ન જાય. જત પાયત જોગી થી તું ધન રટન જો ધાર. જેમ ગોવાળીઓ ઘેટા બકરા ચરાવે છે તો ધ્યાન રાખે છે એના ઘેટા બકરાને ભગાડ ખાઈ ન જાય. ભગાડ ખાઈ ન જાય, નકા ઈ ગોવાળીઓ ન કહેવાય. એની હાજરીમાં જો ઘેટા બકરાને ભગાડ ખાઈ જાય તો એની શું કિંમત? તો જત પાયત જોગી થી તું ધન રટન જો ધાર. નટા વડા ઘેટડા તે કે ઘોટો દઈને મારે. એને જેવું તેવું કઈ સમજાવીને એને હાવ મારી ન નાખતો. ઈહે રટુ ચાર. જત ભગડ ફેરા નથી. સિંહના શરણે જાયને શિયાળિયા મેળ કરી જાય. તો એવા સદગુરુ પાસે પ્રેમ પડ્યો છે. ઈ પ્રેમ સુરતા જગાડે નામને, ઈ નામ જગાડે પ્રેમ. ઈ પ્રેમ જગાડે પુરુષને, ઈ પુરુષ જગાડે પારિબ્રહ્મ. ત્યારે નક્કી થાય છે. તો આપણે પણ આ પ્રક્રિયામાં જે ગયા છે એને ધન્યવાદ છે. ન હોય તો સદગુરુ પાસે બેસજો. સદગુરુનું સાનિધ્ય, સદગુરુને મૂકતા નહીં. જેને જેને સદગુરુ મૂકી દીધા ને એ ખોવાઈ ગયા. હરણાંકંસે મૂકી દીધા, પતન થઈ ગયું. રાવણે મૂકી દીધા, પતન થઈ ગયું. એને આજ જ્ઞાન હતું. હરણાંકંસને આજ જ્ઞાન હતું, હું બ્રહ્મ છું. મને રાતના નમરું, દિવસના નમરું, અંદર નમરું, બારે નમરું, લોટાથી ન નમરું, લાકડાથી મરું, એવું એને જ્ઞાન થઈ ગયું. પણ ગુરુને મૂકી દીધા. આ તો ગુરુ દયાળુ પાછા આયા. એને થાંભલામાંથી પ્રગટ થયા, પાછો એને જ્ઞાન દીધું, સજીવન કર્યો. જ્ઞાન દીધું ને એટલે માર્યો. એટલે આમાં ભલે ચિત્રમાં દેખાડતા હોય એટલે એને શરીરનું પાછું વિભાજન કર્યું. હે હરણાંકંસ, તું ખોટો અભિમાની થઈ ગયો. ભલે તું બ્રહ્મ છો. આ માત્રા ચીરીને કઈ આમાં ચિત્રમાં દેખાડે એવું નથી કર્યું. નરસિંહ સદગુરુ નર થઈને આવે છે અને એના પાસે સિંહની સત્તા હોય છે. એનું માથું સિંહનું એટલે એની સત્તા હોય છે. સિંહ શરણ પો હંસ સાહેબ કે સચે સદગુરુ સા તો વઠ ભલો પૈજો કરે. મને તો યાદ આવ્યું આ શરણ પો સચે સદગુરુ સા વઠ ભલો પૈજો કરે. હંસ સાહેબ એવા સદગુરુ પાસે જાજે જેના પાસે સિંહની સત્તા હોય. શરણ પો સચે સદગુરુ સા વઠ ભલો પૈજો કરે.
પણ એમાંય સાચા ખોટા આવે સંતમાંય સાચા ખોટા આવે